ইন্ডাস্ট্রি এবং ইনস্টিটিউটের মধ্যে সর্বদাই প্রয়োজন এক নিবিড় যোগাযোগের, আর সেই লক্ষ্যেই সম্প্রতি ইআইআরসির উদ্যোগে তাদেরই ইনস্টিটিউটে আয়োজিত হয়েছিল এইচআর প্রফেশনালদের নিয়ে এক রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সের, যেখানে মূলত আলোচনা হলো আধুনিক সময়ে দাঁড়িয়ে ইনস্টিটিউট কিভাবে গড়ে তুলবে তাদের স্টুডেন্টদের। একজন সফল সিএমএ স্টুডেন্টের কাছ থেকে কি ডিমান্ড করছে ইন্ডাস্ট্রি, কেনই বা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে টাইম ম্যানেজমেন্ট অত্যন্ত জরুরি, এই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। Actually, this HR and cost professionals, they have to work together because any policy you make, HR policy or anything which is related to organization, without it's everything is having some finance content into it. It's all businesses about making money and utilizing the resources properly so that everything is productive. So policies also, if there is a contribution from both HR and finance, we can create better policies which will be sustainable for longer duration, and it will really help organization and people to grow. HR nowadays basically you get competitive advantage through people only. So HR is business, and business without finance have no meaning. Okay, so if HR is business, so automatically finance is there together. So both together have to see the business. All HR functions, they have to get aligned with business, with the growth of business, with the growth of the company. So finance and HR cannot work separately. They have to be together if they want organization to succeed. The youngsters, they can contribute more better way because they have new ideas, they have latest concepts in their mind. They are full of energy, full of enthusiasm. Their minds are not cluttered. So they will see everything from a different perspective. Their hearts are pure. So nothing, no hanky-panky, no politics, no self-interest. So if they work, organization will gain a lot. ইন্ডাস্ট্রি ইনস্টিটিউট ইন্টারফেসটা ওদের বাড়াতে হবে, তার কারণ মোস্ট অফ দ্য ক্যান্ডিডেটসকে আমরা যারা ইন্টারভিউ করছি তারা বেসিক কনসেপশন যেটা আছে, দে নো ভেরি ওয়েল অ্যাবাউট দেয়ার থিওরিটিক্যাল পার্ট, বাট দ্য প্র্যাকটিক্যাল পার্ট, দ্য স্কিল পার্ট আর হোয়াট অ্যাকচুয়ালি দ্য ইন্ডাস্ট্রি নিডস, they are what I can say 50% lacking of that. That can be improved if the industry interface, institute interface will happen more and more often, like this kind of forum where the inputs will come from the experts of the industry, and they can design their course curriculum accordingly and deliver this thing to the students, so that at the future, what will happen in the future, they will be ready, I mean the ready-made product for the organization. Otherwise, what will happen in today's world, in today's scenario, what is happening is that the people who are selected for the organization, some kind of investment needs to be put in, otherwise they will not be ready for giving results to the organizations. Number one, and number two, for the time factor is that the time factor obviously, okay, because otherwise what will happen, they cannot deliver from day one. That's why, and the industry, what happened, is not ready to give some kind of time and all these things, because it's very competitive today's market. ট্রেনিং তাহলে আগামী দিনে কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কোনো জায়গা দেখছেন যাদেরকে আপনার ট্রেনিং হিসেবে রিক্রুট করছেন? হ্যাঁ, ট্রেনিং প্রতিষ্ঠিতভাবে, এখন ব্যাপার হচ্ছে যে সার্ভাইভাল ফর দ্য ফিটেস্ট হয়ে গেছে না, এখন ব্যাপার হচ্ছে যে যত কম সময়ে যত তাড়াতাড়ি ডেভেলপ করবে সেই এই সোসাইটিতে এই কম্পিটিটিভ ওয়ার্ল্ডে স্টে করবে। আইসি ইন্ডিয়া লিমিটেডের অ্যাসিস্ট্যান্ট জিএম এবং এইচআর হেড দেবাঞ্জন রয় ও নিউ মেটালিক্সের ডিরেক্টর রবি আগরওয়াল মনে করেন, একজন সুদক্ষ কস্ট অ্যাকাউন্টেন্ট যে কোনো কোম্পানির ক্ষেত্রে সম্পদ। কঠিন অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে তারাই সর্বদা কোম্পানিকে সঠিক পথ দেখাতে সক্ষম। যা রকম ইনফ্রাস্ট্রাকচার এরা ক্রিয়েট করেছে, অডিটোরিয়াম, নিউ ক্লাসেস, ল্যাবরেটরি, কম্পিউটার ল্যাবরেটরি, তো আই স্ট্রংলি বিলিভ দ্যাট এতে যা স্টুডেন্টস আছে, there will be a lot of improvement in their quality, in their productivity and in their output. Costing ভালো হলে তো প্রফিটেবিলিটি বাড়বে, তো কস্টিং ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট। সো আগে ও বিড়লা পড়তা সিস্টেম ছিল, তো ওটা কস্টিংই আছে। তো এখন বাইরে ম্যানেজমেন্ট, বড় বড় ম্যানেজমেন্ট স্কুলেও আমার পড়তা সিস্টেম ওরা শেখায়। হোয়াট ইজ পড়তা সিস্টেম? এটা আমার কস্টিং। তো আমার কস্টিং কন্ট্রোলে থাকলে সব কিছুই কন্ট্রোলে থাকবে। ইট ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট অর ব্যাকবোন অফ দি বিজনেস। স্টুডেন্টদের রিক্রুট করার ক্ষেত্রে আপনাদের কোনো প্ল্যানিং রয়েছে কস্টিং স্টুডেন্টদের রিক্রুট করার ক্ষেত্রে? কস্ট অ্যাকাউন্টেন্ট রাখতেই হবে, আর আবার যা নতুন নর্মস আছে ওর মধ্যে কস্ট অডিট ম্যান্ডেটরি করে দিয়েছে ফর
certain types of companies and limited companies. Government a cost audit mandatory করে দিয়েছে. So once this is mandatory, I am sure that a cost accountant requirement টা খুব বাড়বে. আমার ওপিনিয়নে দিস কস্ট ম্যানেজমেন্ট ইজ সামথিং প্লেইং এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল স্পেশালি গিভেন দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট রাইট নাও আমরা পাস করছি থ্রু রিসেশন, যেখানে প্রত্যেকটা কর্পোরেটের ফোকাস হলো গিয়ে কি হাউ টু কাট দ্য কস্ট, হাউ টু কন্ট্রোল দ্য কস্ট, whether it is recession or whether it is economic boom. In both the periods, these professionals play a very important role to ensure that আমাদের যে মেন যে এম প্রফিট, দ্যাট অবজেক্টিভ ইজ মেট। এবং এই জন্য এদের যে কারিকুলাম, এদের যে ট্রেনিং, এদের যে গ্রুমিং, প্লাস এই যে ফ্যান্টাস্টিক যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার, এভরিথিং ইজ প্লেইং এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট রোল। ইআইআরসির ইমিডিয়েট পাস্ট চেয়ারম্যান অশোক মুখার্জি কিন্তু মনে করেন ইন্ডাস্ট্রিকে গ্রো করতে গেলে নবীন এবং প্রবীণ সিএমএ প্রফেশনালদের সহাবস্থান অত্যন্ত জরুরি। কোম্পানির সঙ্গেও কস্ট অ্যাকাউন্টেন্টের মানসিক যোগাযোগ থাকতে হবে। সেমিনারটা আমরা অর্গানাইজ করেছিলাম রোল অফ এইচআর ইন কর্পোরেট গ্রোথ, বাংলায় বললে পারে মানব সম্পদ, যেটাকে আমরা বলি হিউম্যান রিসোর্স। তার ভূমিকা কী, একটা কোম্পানি যখন তার গ্রোথ হবে সেই গ্রোথে মানুষগুলোর কী ভূমিকা। আমরা জানি মেশিনের ভূমিকা আছে বা অন্যান্য কিছুর ভূমিকা আছে, ক্লাইমেটের ভূমিকা আছে, এনভায়রনমেন্টের ভূমিকা আছে, কিন্তু পার্টিকুলার এইগুলোকে ক্লিক করাতে গেলে আলটিমেটলি মানুষের কাছে যেতে হবে, মানুষই কাজ করবে। তো সেই মানব সম্পদের কতটা অবদান একটা অর্গানাইজেশন গ্রোথের ব্যাপারে, সেই ব্যাপারে আমরা সেমিনারে অর্গানাইজ করেছিলাম। আমাদের এখানে আজকে এসেছিলেন গার্ডেনরিচ শিপ বিল্ডার্স থেকে এসেছিলেন, তারপরে হিন্দুস্তান কপার থেকে এসেছিলেন, গ্লেন্ডাস আরবুটনট থেকে এসেছিলেন, তারপরে নিউ মেটালিক্স থেকে এসেছিলেন, ইন্টারন্যাশনাল কম্বাইশন থেকে এসেছিলেন, বিভিন্ন কোম্পানি, প্রাইভেট কোম্পানি এবং পাবলিক সেক্টর এন্টারপ্রাইজ থেকে তাদের ডাইরেক্টর এইচআরডি যারা তারা এসেছিলেন। তারা বিভিন্ন মতের আদান প্রদান করলেন যে একটা অর্গানাইজেশনে কী করে একটা কালচার তৈরি করতে হয় এবং সেই কালচার তৈরি করার পিছনে পারফরমেন্স রিওয়ার্ড সিস্টেম, তারপরে পিয়ার গ্রুপ কনসেপ্ট, অর্গানাইজেশনাল ক্লাইমেট স্টাডি, এই সমস্তগুলো যে এগুলোর যে ভূমিকা সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম। এবং এই সঙ্গে এটাও আমরা আলোচনা করলাম যে এর পেছনে একজন কস্ট অ্যাকাউন্টেন্টের কী ভূমিকা থাকতে পারে। আমরা একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম যে কোথাও একটা কোনো কোম্পানিতে একটা পিকনিক পলিসি চালু হলো যে তাদের এমপ্লয়িরা যদি পিকনিক করে তাহলে কোম্পানি সেই খরচাটা বহন করবে। তো এখান থেকে একটা জিনিস বেরিয়ে আসে যে আজকের দিনে আমরা যদি এমপ্লয়িদের সমস্ত রকম নিড টেক কেয়ার করতে পারি, তাদের মধ্যে একটা বিলঙ্গিংনেস আসবে এবং সেটা আলটিমেটলি অর্গানাইজেশনের প্রোডাক্টিভিটি বাড়াবে। এটা মানতে হবে আজকে যে এমপ্লয়ি 20 বছর 25 বছর ধরে একটা অর্গানাইজেশনে রয়েছে, অর্গানাইজেশনের নিজস্ব যে কোর নলেজ সেটা সে নিশ্চয়ই, সে যদি পারফর্ম করে থাকে প্রপারলি, সেটা তার কাছে থাকবে। সুতরাং সেই নলেজটা থেকে অর্গানাইজেশন যাতে বঞ্চিত না হয়, সুতরাং তার মতামতের দাম আছে। অ্যাট দি সেম টাইম আমরা এই অর্গানাইজেশনে যারা 20-25 বছর ধরে থাকে তাদের ওভার দ্য ইয়ার্স নদীতে যেমন পলি পড়ে, সেরকম তাদের ওই জ্ঞানের মধ্যে একটা পলি পড়ে। তখন ওই নতুন জল এনে নতুন রিক্রুটমেন্ট করে, ফ্রেশ ট্যালেন্ট রিক্রুট করে আমরা সেই পলিটাকে সরিয়ে দিই, সেই অজ্ঞানতার পলিটাকে সরিয়ে দিই। নতুন তারা যখন আসে, তারা নতুন উৎসাহ নিয়ে, নতুন উদ্যম নিয়ে, নতুন কিছু আইডিয়া নিয়ে, কারণ সময় পাল্টায়, যুগ পাল্টায়, স্টাডিজও পাল্টায়। আমরা যেমন আমাদের কারিকুলাম পাল্টাচ্ছি। আজকের দিনে 25 বছর আগে যে কস্ট অ্যাকাউন্টেন্ট সার্ভিস শুরু করেছিল, ক্যারিয়ার শুরু করেছিল, তখন সে যে নলেজ নিয়ে ঢুকেছিল, আজকের দিনে নতুন কস্ট অ্যাকাউন্টেন্ট সে কিন্তু আরও অনেক বেশি অন্য নলেজ নিয়ে আপডেটেড নলেজে ঢুকবে। সুতরাং এই দুটো যদি মেলবন্ধন ঘটে কোথাও, তাহলে অর্গানাইজেশন লাভবান হবে। চেয়ারপারসন চিত্রা আগরওয়াল এবং ভাইস চেয়ারম্যান পল্লব ভট্টাচার্য আশাবাদী ইন্ডাস্ট্রি এবং ইনস্টিটিউটের মধ্যে যত বেশি যোগাযোগ বাড়বে ততই বেশি উপকৃত হবে স্টুডেন্টরা, এবং বর্তমানে স্টুডেন্ট এবং ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে সেই সেতু বন্ধনেরই চেষ্টা করছে ইআইআরসি। Exactly, today's meeting focused on what the HR people are really looking at. You see, a professional institute is coming in contact with the HR people. The whole objective was to know what the HR people desire. And you see, we had various companies today
So each one spelled their needs, like some people are saying technical knowledge is required, some people are saying the attitude is as important, some people are saying communication is important. You see, so along with the technical knowledge and course curriculum, what other things they are really looking at, then how they retain people. You see, it was a learning ground. Then again, also the HR people, one thing that they have spelled today is that HR and finance, if they join hands, they can do wonders to an organization. So this was a totally, a concept that came in that actually is true. The finance is looking at the cost aspect, HR is spending the money, but then how much the revenue is being generated, can it be measured, can it not be measured, lot of issues were discussed, and how it can help the organization as such. So all this was discussed today, and we got great inputs on how we can improve upon the student quality to fit into the environment, into the business environment of today. যে কোনো সভা সমিতি থেকে একটা বিতর্ক হয় এবং বিতর্কটা যদি ভালোর দিকে যায় তাহলে সেই ভালোটা হলো সব থেকে ভালো। আজকের বিতর্ক থেকে একটা জিনিস বোঝা গেল, মানে যেটা কথা উঠে এসেছিল সেটা হচ্ছে কি যে টেকনিক্যাল নলেজ আগে না কমিউনিকেশন স্কিল আগে। কারোর ভিন্ন মত ছিল, টেকনিক্যাল স্কিল আগে, কেউ বলছেন কমিউনিকেশন স্কিল আগে, কিন্তু সবশেষে সবাই একমত হলো যে দুটোই একে অপরের পরিপূরক। অতএব টেকনিক্যাল নলেজ যেমন লাগবে, সাবজেক্টের বিষয়ে দখল যেমন লাগবে, তাদের অ্যাকাউন্টেন্সি, কস্টিং, ট্যাক্সেশন তার যেমন দখল লাগবে, তেমনি তার কমিউনিকেশন স্কিল, প্রেজেন্টেশন এবিলিটি, তার বিভিন্ন সফট স্কিলটা কিন্তু খুব জরুরি তার কোয়ালিফিকেশনের সাথে, এবং এটাই মানুষকে চাকরি জীবনে একটা প্রবেশের বড় হাতিয়ার করে তুলবে। These inputs that we've got from the HR people, we have recorded these, and when we play this in front of the students would also believe that this part is true. This is what the companies are really looking for, and if they have to perform, they have to learn these skills, and not only learn, they have to have the right kind of attitude, because learning is an ongoing process. They have to keep on learning, keep on upgrading themselves, and then if they stick, what are the benefits, how they really grow with time, everything. They would be really, we plan to play the videos in front of the students who will come for orientation program, and tell them that look, this is what the corporates are wanting, and we will be offering them to train them in these skills if they so desire. কিছু জিনিস আমরা অলরেডি অ্যাওয়ার করেছি, অলরেডি আমাদের ক্লাসে হচ্ছে, কাজ করাচ্ছি তার উপরে, কিন্তু আরও ভালোভাবে, কারণ ভালোর তো কোনো শেষ নেই, সেই ভালো আরও কতভাবে করা যায় সেইটার বিষয়ে আমরা আরও নজর দিচ্ছি, এবং আরও এখান থেকে যে অভিজ্ঞতাটা আজকে আমরা কাউন্সিল মেম্বাররা সংগ্রহ করলাম, এটা স্টুডেন্টদের মধ্যে আরও ছড়িয়ে দেবো, এবং তারা আগামী দিনে আরও ভালোভাবে তারা রেজাল্টটা আরও ভালো করতে পারবে। আজ আর সময় নেই, তাই এখানেই শেষ করলাম CMA.com। আপনাদের সঙ্গে আবারও দেখা হচ্ছে নতুন পর্ব নিয়ে আগামী রবিবার। এই অনুষ্ঠান সংক্রান্ত আপনাদের কোনো মতামত বা কোয়ারিজ থাকলে যোগাযোগ করুন আমাদের ঠিকানায়।